எல்லாருக்கும் வணக்கம். Special thanks to all the dignitaries who have come here today. It's an honor to share the stage with all of you. Thank you so much from the bottom of my heart. ரொம்ப நாள் ஆச்சு since the time that we have met on the capacity and இன்னைக்கு I want to be a little honest with all of you. என்னோட முதல் படத்துக்கு அப்புறம் நான் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டுவர்ட்ஸ் சினிமா ரொம்ப சீரியஸ் எடுத்துக்கல. உண்மையா சொல்லணும்னு ஐ திங்க் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டேன். டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் மாதிரி ஒரு மைண்ட்ல இட் ஹேட் கம். அண்ட் I think that is one of the biggest lessons that I have learned. Because in cinema, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு, hunger. How hungry you are for your films, how hungry you are for your characters. இன்னும் better செய்யணும்னு இருக்கிற பசி. நம்ம செட்டில் ஆகிட்டு அதுவே நம்ம டவுன்ஃபாலுக்கு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் ஆகிடும். And that's something that all of us in the cinema industry, in whatever capacity, be it as an actor, be it a director, cast, crew, we have to have that hunger constantly to keep doing better than what we have done before. And that realization time lo ரெட்டத்தல ஒரு படம் என்கிட்ட வந்தாச்சு. And ஆங்கிரி என்னோட கேரக்டரோட பேரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர். சில ஸ்கிரீன்ல சும்மா இருக்கிற கேரக்டர் இல்லை. ஷி ஹாஸ் அ பர்பஸ். ஷி ஹாஸ் படத்தோட டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சு. And it was an honor and a pleasure to play such important characters because as an actress, I do not want to simply come on screen, dance, love scenes from vanish out. That's not what I want. I want to be in the cinema and I want to show that even women characters have a driving force and bring value to the films. So thank you so much, Chris sir. You look strong character. You look strong-minded. She stands her ground, come what may, and that's the learning point that I have learned from this film. So thank you so much. Aditi Ravichandran, I have to give a special mention to her because Aditi had recommended me to Chris sir and to BTG. So thank you, Aditi. BTG and also Bobby sir. He is from an extremely successful business background, and cinema, I think you have to have the love for cinema, and at the same time there has to be discipline, and that's what BTG Universal brings to Tamil industry. Especially for my team, for my entire crew, everybody left the show team happy. Food was amazing, payment structure was amazing, and I think that is one of the most important aspects of a production company, about how you treat your entire crew, and that's what is going to take you a very, very long way in life. Maniamma, thank you, Maniamma. Thank you so much for everything. That Maniamma has worked with us throughout the film until date, created any promotions, he's running around everywhere with us. Bano sir, Manoj Bano sir is not here. I'd like to convey my regards to him. I think I would also like to say a very, very big thank you and congratulations to Tijo. Tijo is the cinematographer of our film, and he's made sure that our film is looking at a Hollywood marriage. So I am very, very happy to him. Proud of the fact that I am associated with a film with such beautiful visuals. Yes, songs are amazing. Kamama, the other two songs also that have come out are really, really good. Anthony, my second association, and I know that I've said it even at the preview, at the press launch, that as soon as I know that Anthony is editor, I don't have to worry about anything. So thank you so much for that faith. Arun Shankar is the art director of our film, and he's done beautiful work. Vivek is the lyricist. Kiritika, stylist, Tanvini is also here. Thank you so much for an amazing job. Nelson and the entire assistant crew. Tamil கத்துக்கிறேன் learning சில dialogues நிறைய கஷ்டம் இருக்கு எனக்கு. And I think with the ADs, with the associate directors and the art assistant directors, it is
so important for me. Over one night முன்னாடி I will sit with them and I will make sure that I know every single dialogue by heart. I know the meanings of the dialogue because it's not simply coming and getting prompting. That's not my style of working. Satish, thank you so much. Satish, I met during this film and I understood that he's a wonderful personality and we have a long, long way to go after this. And last but not least, Mr. Arun Vijay sir. I think many industry may, if I can safely say that he is one of the most hardworking and most dedicated actors. And I'm only praying from the bottom of my heart, not for myself, but I pray for him that this film gives him the recognition that he truly, truly deserves. So thank you so much for coming here and giving us your time. Retikala release is on 25th of December. Remember hard work பண்ணிட்டு நான் நம்புறேன் that you go and watch the film and enjoy it. Thank you so much. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஆல்மோஸ்ட் இங்க நிறைய முகங்கள் வந்து நிறைய பார்த்து உங்களோடய அப்படியே வளர்ந்த மாதிரி இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் ஒரு ஃபேமிலி பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. சார் ரொம்ப மீண்டும் எங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. படம் திருக்குமரன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். திருக்குமரன் வந்து என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் இருந்தவர். கஜினி படம் என்னோட ஒர்க் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் யோகாமரி ஒர்க் பண்ணாரு. இன்னும் நிறைய படம் துப்பாக்கி ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணாரு. நிறைய படங்கள் எங்களோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப நெருங்கிய மனசுக்கு பிடிச்சவர் அவரு. அப்ப திருக்குமரன் இருந்தாரு. இப்போ திருக்குமரன் கிறிஸ்டோபர் அப்படின்ற லெவலில் இருந்தாரு. அது ஒன்றும் அவங்க அப்பா பேர் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு நினைக்கிறாங்க. அதை சுருக்கி அப்படி முன்னால வச்சு ஒரு ஃபீல் கொடுத்துருக்காரு. ரொம்ப திறமையானவர். திடீர்னு இந்த டைட்டில் வந்து ரெட்டத்தலை வந்து நான் பண்ணணும்னு வச்சு ரொம்ப நாளா என்னோட ட்ரீமா வச்சிருந்த ஒரு டைட்டில். திடீர்னு வந்து இவர் வந்து சார் அந்த டைட்டில் எனக்கு கேட்டாரு. நான் கொடுத்துட்டேன். கொடுக்கலன்னா புரிஞ்சு வேற என்ன பண்றேன். ஸோ எனக்கு வந்து பிடிச்ச டைட்டில் கரெக்டான இடத்துல அது வந்திருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. திருக்குமரன் வந்து இந்த டைட்டில் யூஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல படம். இன்னைக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. அந்த மேக்கிங், அந்த விஷுவல்ஸ் பார்க்கும்போது ஸ்டன்னிங்காக இருந்தது. நல்ல பெரிய வெற்றி அடையும்னு ஒரு முழு நம்பிக்கை இந்த ட்ரெய்லர் நமக்கு கொடுக்குது. கூடிய சீக்கிரம் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து நானும் ஒரு டைரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். மேன்கரேட்டில் ஒரு டைரக்டரா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். ஸோ அப்போ திருக்குமரன் வேறு இப்போ திருக்குமரன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கூடிய சீக்கிரம் எனது நிறுவனம்க்கு வந்து என்னோட ப்ரொடக்ஷனுக்கும் அவர் ஒரு படம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இந்த ஸ்டேஜில் நான் கேட்டுக்கிறேன். என்னை வந்து மான்கராட்டை போய் நான் அந்த 3 ஃபிலிம் டீல்னு போவாங்கல்ல ஹிந்தி படத்துல, மொத்தமா அடிமை சாசனம் மாதிரி வெளியிட்டு தப்ப வச்சு. ஸோ திருப்பி என்னுடைய கம்பெனியில வந்து ஒரு படம் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். அப்புறம் வந்து அருண்விஜய் சார் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ரகசியத்தை சொல்லாம இருக்காரு. அவரு அப்படியே இருக்காரு. எந்த சேஞ்சும் இல்லை முகத்துல. வந்து அன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த படத்துல ஏதாவது க்ளோஸ்அப்ஸ் விட்டு போச்சுன்னா ரீரிலீஸ்க்கு மறுபடியும் ரீஷூட் பண்ணி கூட ஜாயின் பண்ணலாம் கொடுத்துரு. அப்படி இருக்காரு. அந்த சீக்ரெட் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்களும் கொஞ்சம் கத்துக்குவோம். ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க சார். ஆக்ஷன்லாம் ஒன்னாம இருக்கு, சொல்லவே தேவையில்லை. அவர் வந்து என்ன இருந்தாலுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒன்று இருந்தாரு, ஆஃப்டர் என்ன இருந்தாலுக்கு அவரோட வளர்ச்சி வேற மாதிரி இருக்கு. அவரோட ஸ்கிரிப்ட் சாய்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப கடினமான உழைப்பாளிங்கிறதுல சந்தேகமே கிடையாது. ஏன்னா என்கிட்ட ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ காமிச்சாரு. அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ஃபிளைட்ல இருந்து ஜம்ப் பண்றாரு. எப்ப போய் நம்ம கார்ல இருந்து ஏழு கஷ்டப்படுறோம். அவர் வந்து ஃபிளைட்ல இருந்து அதை போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு கண்ட்ரியில போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு ரியல்ல இப்போ ரிலீஸ் பண்ண நம்மளாம் அந்த அளவுக்கு அதை நம்ம பார்த்து ஒரு 15 இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தோம் நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர். அவர் வந்து சினிமாவில் இன்னும் நிறைய இடங்கள் காத்துட்டு இருக்கு. இன்னும் நிறைய வளரணுன்றது என்னோட மனப்பூர்வமான வேண்டுகோள், வாழ்த்துக்கள். நல்ல திறமைசாலி, அதே மாதிரி சின்சியர். இன்னைக்கு இது 2 காம்பினேஷன்
அமைகிறது வந்து கஷ்டம். அதனால வந்து அருண் விஜய் சார் வந்து இந்த படம் ஒரு பெரிய பிரேக்காக இன்னும் அவர் அடுத்த கருத்துக்கு கொண்டு போற ஒரு படமாக இருக்குன்றத நான் வாக்கு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதுல ஹீரோயின் சித்தி வந்து சித்தி இல்ல நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுக்கு முன்னே நடிச்சிருந்தாங்க. படமும் ரொம்ப பொண்ணாம இருந்தது. கௌதம் மேனன் சார் ஒரு படத்துல இதுலயும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்டா அவங்களுக்கும் இந்த படம் ஒரு நல்ல படம் தான் அமையும்னு சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன். அதுக்கடுத்து அவங்க மியூசிக் டைரக்டர் ரொம்ப பொண்ணாம பண்ணியிருக்காரு. பிஜிஎம் கூட அந்த ட்ரெய்லருக்கு ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருந்தாரு. ஆண்டனி சொல்லவே தேவையில்ல. ஆண்டனி வந்து கவினி வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நச்சுன்னு ஒரு எடிட்ல லாக் பண்ணவர் வந்து அவர் தான் முக்கியமான காரணம். இன்னும் சொல்ல போனா அந்த இன்னும் மாதிரி இருக்கும். அந்த சுட்டுலி சொல்ற சாங் வந்து ஒரு ஸ்லோ பேஸ்ல இருக்கும். அன்னைக்கு வந்து அதை ஒரு எடிட் பண்ணுவார், ஒரு மேஜிக் பண்ணுவார். இன்னும் சொல்ல போனா அந்த படத்துல வந்து நான் ஸ்லோவா பண்ணணும்னு சில விஷயம் இருந்தது. ஒரு ஸ்லோ மோட்ல ஒண்ணு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். டக்குன்னு அவரே எடிட் பண்ணி பாருங்க இந்த எடிட் அப்படின்னாரு. ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட்ல இருக்கு. நம்ம ஸ்லோ மோஷன்ல ஸ்லோ பில்டப்ல நினைச்சிருந்தோம்னா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டா எடுத்துருக்காருன்னு எனக்கு இமிடியேட்டா ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்கல. ஆனா பக்கத்துல என்னோட அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே சார் சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னாங்க. ஸோ என்னோட விஷயம் வந்து வேற மாதிரி கஜினி படத்துல பண்ணாரு. இன்னும் சொல்ல போனா ஹிந்திலையும் வந்து அவர் தான் பண்ணாரு. ஹிந்தில வந்து இந்த 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 டெல்லிங் கரெக்டா இருக்குனான்னு சொல்லி கொஞ்சம் ரீஎடிட்லாம் ஒரு 2 months பண்ணேன். கடைசியா 2 months கழிச்சு கரெக்டா ஆண்டனி சாரோட வருஷன்லயே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இமீடியட்டா அந்த வருஷம் போனேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து எடிட்டிங்ல ஒரு மோடு நம்ம எடுத்ததே வேற மாதிரி நம்ம காட்டுற ஒரு மெஜிஷியன் சொல்லலாம் ஆண்டனி சார். டிஓடி எல்லாமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சாங்ஸ் லிரிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ திருக்குமரனுக்கு இந்த படம் ஒரு நல்ல படமா ஒரு வெற்றி படமா அமையணும்னு சொல்லி நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். நீங்களும் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தை நல்ல விதமா ப்ரொமோட் பண்ணி ஒரு சின்ன ஒரு 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 படத்தை வந்து என்னோட வெற்றியை வந்து ஒரு பெரிய வெற்றியா கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நான் விரும்பி கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்குது. இங்க வந்திருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்கள், ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி. என்ன இங்க இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிற என்னோட இயக்குனர் சகோதரர்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி. பர்சனலா அவங்க வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்ன சொல்றேன்னு தெரியல. இந்த படம் கிடைச்சதுக்கு, படம் என்னோட ஸ்கிரிப்ட்ல கூட ஒர்க் பண்ண நண்பர்கள், என்னோட உதவி இயக்குனர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும். இந்த படம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர், டைட்டில் கொடுத்த என்னோட குருநாதர் எல்லாருக்கும் நன்றி மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். வேற எதுவும் சொல்றேன்னு தெரியல. எல்லாரும் இந்த படத்தை தியேட்டர்ல வந்து பார்க்கணும். இந்த படம் ஒரு தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும். எல்லாருக்கும் நன்றி.